Hello guys, welcome to Phone Money YouTube channel. So, in the Realme 11 Pro Plus versus Poco F5 quick comparison. So, first of all, this is Astral Black color and Realme 11 Pro Plus and this is Poco F5 electric blue color. So, first of all, it's interesting processor start. So, Dimensity 7050 chip is 6 chip Realme 11 Pro Plus versus Snapdragon 7 Plus Gen 2. Best performer, but still, I would like to show you the Antutu scores. So, huge difference on the so, close to 10 lakh score. And let me show you the Realme. So, you might be thinking 7 lakh or 8 lakh, but still you can see just 5 lakh 30. That means null difference just in the scores in the class. So you can see 3 lakh 56 and the CPU 1 lakh 66 and the CPU and GPU 1 lakh 71 versus just 90k and remember 2 lakh versus 1 lakh 36 and UX 2 lakh 35 versus 1 lakh 41 and storage testing 74k Poco F5 versus just 60,000 Realme 11 Pro Plus. Next, cameras. So highly hyped 200 MP main camera that's Samsung. And the thing is, first thing I'm going to 200 MP high resolution mode mode. That's 2 modes 200 MP, that's 50 MP. This is 2 photo issue just so, this is 200 MP photo 200 MP shot on Realme 11 Pro Plus. You can see, and this is overexposed and oversaturated. Oversaturation. That means image process show issue updation and another pic samples and flower samples detailing and if you I will show you an example and Poco F5 is same pic and so quick reference just the Poco F5 crisp details and versus sorry. Difference crisp color overexposed and oversaturated detailing just a normal pic feeling depth 200 MB detailing but even with the 64 MB and crisp elements but saturation F5 saturated natural tones saturated Realme 11 Pro Plus. So next portrait shot edge detection issues and the Poco F5 and comparatively better at Realme 11 Pro Plus in comparison and the next shot F5 and edge detection issues subject to focus and Realme 11 Pro Plus done it really good. And next one the ultra wide shot and the and if you ask me sky details precise exact color and the sky tones and the color difference okay and another shot and sky processing difference and if it's dark and elements 11 Pro Plus shots. Next video recording that means speed load stabilisation check okay. Poco F5 rear camera resolution 108. Okay, start. Poco F5 rear camera resolution 108 rupee at 60 fps. The steady video mode on in 3 to 1. Two stabilisation modes smooth right out Realme 11 Pro Plus light at a shake on the speed load shake on Poco F5 scene. So apart from that, high resolution modes cherry issues 4x 4x shots. That means another option photo lossless light 4x and up to 10x or any 10x watermark oily effect with up to 10x. 10x is cool 6 8x okay, but still 10x and apart from that just oily effect but still I managed to do it well. So guys, this is Realme 11 Pro Plus, this is Poco F5. So the curved displays, Realme 11 Pro Plus, wow, really beautiful. And the flat display Poco F5. And the colors are almost same to same under and attention collab
രണ്ടിനും നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ. രണ്ടുപേരും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. ആൻഡ് ചില സീനാരിയോസിൽ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പോക്കോ F5 ഫീൽ ചെയ്യും, കുറച്ചും കൂടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റിയൽമി 11 Pro Plus ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഓവറോൾ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ കർവ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. സോ റിയൽമി 11 Pro Plus ഫസ്റ്റ് ടൈം. Okay, now the Poco F5. ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ക്ലോസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ചെറിയൊരു എന്തൊരു ലൗഡ്നെസ്സിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ 11 Pro Plus ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ്, ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസ് തന്നെയാണ്. വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് പറയത്തക്ക ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ വേഴ്സസ് നമ്മുടെ സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആണ്. റാപ്പിഡ് ടച്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. റാപ്പിഡ് ടച്ച് 3 2 go. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. 3 2 go. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് എന്ന ഫീച്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 5 ആപ്പ് ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റും. എവിടെ കൈവിടുന്നു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആപ്പ് ഇട്ട് ലോഞ്ച് ആവണം. അങ്ങനെ ഒരു ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് എന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് പോക്കോ F5 ഈ 30K സെഗ്മെന്റിന്റെ സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഇറ്റ്സ് എ നോ ഫ്രം മീ ഞാൻ പറയും. കണ്ടോ, പക്ഷെ വർക്ക് സീംലെസ്ലി. ഓക്കെ, കണ്ടോ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ അസൈൻ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഹാൻഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആണ് പ്രിഫറൻസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ 11 Pro Plus. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ പോക്കോ F5. അതും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പോക്കോ F5 ഞാൻ കൈ വരട്ടെ. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇച്ചിരി ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ 11 Pro Plus ആണ്. ഓക്കെ നോ. സോ രണ്ടുപേരും നെക്ക് ഇൻ നെക്കാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആൻഡ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ. നൗ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ UI ആണ്. സോ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ റിയൽമി 11 Pro Plus അറിയാം, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹോട്ട് ഫ്രീ ഗെയിംസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ കുറേ കണ്ടോ, ഹോട്ട് ഫ്രീ ഗെയിംസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് പോട്ടെ, ഹോട്ട് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ. ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് ഡിഗ്രി കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഹോട്ട് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ. പിന്നെ ഹോട്ട് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിത് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഉണ്ട്, അഗോഡ് ഉണ്ട്, സ്പോട്ടിഫൈ ഉണ്ട്, ഡെയിലി ഹണ്ട് ഉണ്ട്, ജോഷ് ഉണ്ട്, ഫോൺ പേ ഉണ്ട്, മോജ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക്, ഷെയർ ചാറ്റ്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഹണ്ട്, സ്പോട്ടിഫൈ ഒക്കെ നമുക്ക് വെച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ഫോൺ പേ ഒക്കെ വെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ജോഷ്, മോജ്, ഷെയർ ചാറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അൺവാർഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോക്കോ F5 നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് ആണുള്ളത്. ബ്ലോക്ക് പസില്, ബബിൾ ഷൂട്ടർ, ഡസ്റ്റ് സെറ്റില്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് ആണ്. പിന്നെ സ്നേക്കിന്റെ കുറച്ച് ഗെയിംസ്, മോജ്. സോ രണ്ടുപേരിലും ബ്ലോട്ട്വെയർസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ റൈറ്റ് അവേ. ജസ്റ്റ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോക്കോ ഈ മദർ ബോർഡ് അടിച്ചു എന്നുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് അത്ര കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് റിയൽമി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഈ ബ്ലോട്ട്വെയർസും ആ ഒരു ഹോട്ട് ആപ്സ്, ഹോട്ട് ഫ്രീ ഗെയിംസും സെക്ഷനുകൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക UI ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള UI തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി വരുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ രണ്ടുപേരും 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് രണ്ടിന്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ റിയൽമി 11 Pro Plus വരുവാണെങ്കിൽ 100 വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്ററാണ് വിത്തിൻ ദ ബോക്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ പോക്കോ F5 നോക്കുവാണെങ്കിൽ 67 വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്ററാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. സോ രണ്ടുപേരും ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽമി 11 Pro Plus ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ മെയിൻ തിങ്, നിങ്ങൾ ഗെയിമർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്കിപ്പ് ദിസ് ഗൈ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽമി 11 Pro Plus ഡയറക്റ്റ്, കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെന്റിൽ പറ്റിയ ഒരു ചിപ്പ് അല്ല ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, ക്യാമറാസ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ്, ഓഡിയോ ആൻഡ് ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. UI ഓൾസോ ഓക്കെ. ആൻഡ് പ്രോസസ്സറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ UIയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറാസ് ഒരു ഡീസന്റ് ക്യാമറ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സർ അടിപൊളി പ്രോസസ്സറാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വാല്യൂ ഫോർ മണി പക്കയായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ഗെയിമർ, ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ 11 Pro Plus തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ക്യാമറാസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടോട്ടലി കർവ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി സെറ്റ് 11 Pro Plus ആണ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ഗെയിമർ. സോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ടുഡേ. Signing off, it's Phone Mania.